ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ चलो जी उन्होंने मर्जी जे राजा वड़िंग नहीं मंजूर सी बथेरे प्रधान बनते होंगे किसी कोई मैं कोई किसी ते कला बंदा आके कोई रोकता मार तजुर्बा राजा वड़िंग हुण तीजा चुनाव नेरी च चुके हैं। कैबिनेट मंत्री 5 साल रह गए। बलबीर सिंह सिद्धू 44,000 वोटां के फर्क नाल उड़ गए। बलबीर सिंह सिद्धू अगर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होंदा तो मैनूं तो भी मंजूर सी, लेकिन जिहड़ा व्यक्ति ये कहे मेरी जिंदगी मेरी उम्र 43 साल की है, मैं 3 बारी बलबीर सिंह सिद्धू MLA बन चुके हैं, 3 बारी मैं MLA बन चुके हैं। तो दुर्बे की गल वो तो पहला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। राजा वड़िंग तो पहले दिनों कांग्रेस पार्टी के झंडे के थले चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा हमेशा लाता रहा। मैं कदे नहीं बगावत की, मैनू पौने 5 साल बनाया नहीं गया। फार्मूला यह है कि राजे वड़िंग ने आपके परिवार को वड्डा नहीं, राजे वड़िंग ने आपके भरा मेयर नहीं बनाया, राजे वड़िंग ने आपके भरा मुंडे यूथ कांग्रेस का प्रधान नहीं बनाया, राजे वड़िंग ने आपके पीए चेयरमैन नहीं बनाया, राजे वड़िंग ने 6 चेयरमैन बनाए लेकिन आम नहीं, जिन्हों की चिट्टी दाढ़ी होवे तो चंगी नहीं लगती। वो सच्ची गल कहे कि यार मैं सोचा कि एवं कोई होर बला मेरे गल ना पे जे तो मैं छड़ के BJP च जा वड़ा। ये गल असी हमेशा ये गल कहते हैं कि जी आम आदमी पार्टी है वो BJP की बी थीम है। ममता बनर्जी का सदना मीटिंग केजरीवाल साहब और केजरीवाल साहब का ना कर देना इस राष्ट्रपति की जी वोट ते और आज ये गल कह देना कि असी NDA की सपोर्ट कर सकते हैं, ये उस तरह की भूमिका बन रही मुकम्मल बी टीम के तौर पर काम कर रही है। और जिवें BJP और RSS कहती है उस मुताबिक ये चल रही है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ BJP ਦੀ ਬੀ ਥੀਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ नहीं लगता सी, लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे ने ममता बनर्जी का सदना मीटिंग केजरीवाल साहब और केजरीवाल साहब का ना कर देना इस राष्ट्रपति की जी वोट ते और आज ये गल कह देना कि असी NDA की सपोर्ट कर सकते हैं, ये उस तरह की भूमिका बन रहे हैं। और ये जनता नूं हौली हौली पता लग जाएगा ये BJP की मुकम्मल बी टीम के तौर पर काम कर रही है और जिवें BJP और RSS कहती है उस मुताबिक ये चल रहे हैं। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। हाँ, मैं समझदा कि जी परमात्मा मैं उन्होंने पहला तो बेनती करांगा किरपा करके थोड़ी जीवन लीला खत्म कर दे नाल किसी नूं किसी दी कंन ते कोई जूं नहीं सरकनी। थोड़े परिवार थोड़ियां मावां ने थोड़े परिवार वाले ने मसां थोनू इत्थों तक पहुँचाया, वड्डा कीता, जन्म दिता। सो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जे जान है तो जहान है, लड़ाई लड़नी चाहिए। असी थोड़े नाल हैं एंड थोनू डट के लड़ाई लड़नी चाहिए है। आप जिन्ना चिकर शरीर च जान है उन्ना चिकर असी इस तरह का कदम नहीं चुकना, क्योंकि ये नाल थोड़े परिवार का होर नुकसान हो जाएगा, मसले हल नहीं होंगे, होर गंभीर हो जाएंगे। तो नाल ही नाल मैं सरकार नूं ये बेनती करनी चाहना यार जरा गौर फरमाओ कृपा करके, किसी नौजवान का दिल नहीं करता जहर खान नूं। पता नहीं उहदे घरे किहड़ी मजबूरी है, उन्होंने जाके मिलो, उन्हां नाल बैठो, उन्हां दी कम से कम उन्हां दे जख्मां ते मल्लम लाओ। ये ना कहो कि बाहर च बैठे 2 महीनों के तो उन्हों का निरादर निरंतर करते रहिए तो डिमोरलाइज करिए। उन्होंने नाल बैठो, डॉक्टर्स नूं बिठाओ, उन्होंने काउंसलिंग करो, उन्होंने थोड़ा कोई मंत्री जाके बैठ के उन्होंने गल करे और मुख्यमंत्री साहब भी खुद टाइम दे दें तो कोई ये माड़ी गल नहीं है। और क्योंकि गलबात ना मसले हल हो जाए। जो कुछ दिन पहला BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। चलो जी उन्होंने मर्जी जे राजा वड़िंग नहीं मंजूर सी बथेरे प्रधान बनते होंगे, किसी कोई मैं कोई किसी ते कला बंदा आके कोई रोकता मार नहीं रहा। मैं तो हरेक बंदे नूं नाल लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं मंजूर सी राजा वड़िंग राजा नहीं तजुर्बा राजा वड़िंग हुण तीजा चुनाव नेरी च जिते है। कैबिनेट मंत्री 5 साल रह के बलबीर सिंह सिद्धू 44,000 वोटां के फर्क नाल उड़ गए।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਤੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੈਜਿਸ ਹੋਰ ਸਨ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 6 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 60-65 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੱਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁੰਭ ਕਲਾਂ। ਸੋ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਲੋ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਈ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।